ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಿಂದ ಜಿಗಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಎಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಎನ್ ಧನುಶ್ರೀ, ಶ್ವೇತಾ, ಪಿ ದಿಶೆ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 98% ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಸುಮ, ದೀಪಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 94% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 90% ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಎಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಎಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈದಾನ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲ್ಯಾಬ್, ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಎಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಜಪ್ಪರವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 612 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 616 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 85 ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣಭೂತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪೋಷಕರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರ ಇಂದ ಈಗಿನ ಎಪಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹಿರಿಯರ ಕೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ. Good morning, dignitaries, respected teachers, and respected parents and many students. So the results today, whatever students has taken, it is a reflection of our teachers' hard work, their dedication, and our management. This one, what we are doing for our education from our side, from the management also. So the reflection, what the results our students have taken is a reflection, and 1 year. What hard work and the dedication is done. This is the results. We are very happy because we are in the progress. Last year we got 612 and 609 like that. This year again we have got 2-3 marks progress, and we have got 615, 613, 611, and we have got last time 4 to 590. This time we got 13 students have scored 90% above, and still we have got number of first classes and even more distinctions. And there is 2 people students got the response, because what we are doing is we are not leaving our students also. We are calling together and we are trying to push them to the their next level. So I don't tell the school name.
cooperation with us, your 100% support. Because whenever we had a meetings, whenever we had any changes in the timetable or pick up and drop of the students, so everything we have cooperated. And this time already last 10th we had a meeting, April 10th only we had a meeting, and we have told to our parents this time we are sending the van. From now onwards, last time we told for special classes and all we are sending the van this time. So there is no problem for any pick up and drop. This time even it may be far away or whatever it may be, from the day one. From the day one we will send the vans we are told. So this year for everybody van facility, what your juniors already sitting here and they are taking you people inspiration, because next year they are also to get honored, and that is the reason we told them to come for the program, and so you people are inspiration to them. So very good. Thanks to all our students and also our team teachers, because here all the team what we have is a very experienced teachers. Really I'm telling, from 12 to 15 years. So already parents ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ already ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು parents ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ our APSCs today we are always in the top marks. So thanks to our teachers team also, and all our other primary and higher primary teachers also, and our non-teaching staff. So management, for all these senses, the teamwork speaks, and I request again the further days also same cooperation should be from your parents and from our APS, and continue supporting always, and definitely still coming days still we do still wonders and better education to the students and society. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಏನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಇರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10th ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 4,000 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 5th ವರೆಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಡ್ಯಾನ್ಸು ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ತಲೆ ನೀಚೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 9 to 10 ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಯರ್ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ದಿಶಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಓದ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾಳೆ ದಿನ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ
ಹೇಮಾ ಮತ್ತೆ ದೀಪಶ್ರೀ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಈ BSc ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೀವು ಏನೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಳಿವು ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಲೀಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇವರು 621 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ 612 615 ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ media people Mallikaran sir and Manoj sir and all the team and media people, because you people are the one always give the society. ಟೀಚರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Good morning, Monday doctor present here. I am very happy. I admitted my child here at grade 8. She did very well hard. That is the main reason is back of the board of various school teachers. Thank you so much teachers. You work hard. And special thanks for our parents sir. They did lot of support for us. Thank you so much sir. This carried forward this school now grade present 10th students. They scored 99%. I wish for that. Thank you so much. KPS ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೀಲಿ. ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಾರಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು 90 ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬರೋರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 600 ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೈ ಇರ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. SLC 24-25 ಸಾಲಿನ APS ಶಾಲೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬಾರಿ 615, 613, 611 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ APS ಶಾಲೆನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಇದರ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದು ಏನೇ ನಾವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 65 ಜನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 13 ಜನ 90% ಮೇಲೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಜನ 70-85 ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಮ್ಮ APS ವರ್ಷನೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬರೀ UKG ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಅವರು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ APS ಸಂಸ್ಥೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ 618 ಅಂಕಗಳನ್ನು 17-18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರಮ, ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ APS ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ APS ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದು ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದೇ ಟೈಮು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Myself Dhanushriyan. My school name is Attibale Public School. I secured 98%. This all because of our teachers. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 98% ತೆಗೆದೆ. ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ತೆಗಿಬೋದು. 98%ಗಿಂತ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕವರು ಸೇಮ್ APS ಓದಿದ್ದು, ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಟಾಪರ್ಸು. ಅದನ್ನು ಮೀರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ 3ನೇ ಮಗಳನ್ನ ಬಂದು ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರೀ KGಯಿಂದ ನಾವು 10th ಇಲ್ಲೇ ಓದಿಸಿದ್ವಿ, APS ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಟಾಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, 98% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Myself Disha and I have secured 98%. I'm so happy for taking these kind of results and our management supported a lot for us. ಕೇವಲ ಸ್ಟಡೀಸೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಲ್ಸು ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಆಲ್ವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು APS ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನನ್ನ ಮಗಳು 98% ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ 88% ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಬ್ರೈನೋಥಾನ್ ಆಗಲಿ, ಒಲಿಂಪಿಯಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಮೆಡಲ್ಸು ಗಿಫ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ದೀಪಶ್ರೀ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಅವ್ರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. APS ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 5th ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. 4 o'clock ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದಯ್ ಅಂತ, APS ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 92% ತೆಗಿಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಗೋಲ್ ಇವತ್ತು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ನಾನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 94% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಲದು. ಆದರೂ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. My name is Kusma. I have scored 94% in SSLC. Because of my teachers' hard work and dedication, they have called state level resource persons for our training and they have done so much, and I mainly thank my parents, my auntie. She's a teacher and she taught me everything. So because of them I scored today 94. So thank you everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಚಂದಾಪುರದಿಂದ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಸೂರಿಂದ, ಆನೇಕಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರೋರು. ಪಾಪ ಅವರು ಅದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ 6:45, 6:50ಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೈಟು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾವೇನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಪಾಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಸರ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು
ತೇರು 4 ವೀಲ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಟೀಚರ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 4 ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ 98.4 ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. Namaste. It is very good to say that our APS student has shown outstanding achievement in last SSLC examinations. Every year we are giving a good result. This year also we gave good results. This is because of school management and parents and students' hard work and especially support of their parents and our teachers also. Our dedicated teachers always they are working hard and they are giving good result and we gave quality result, not only good result. Out of 65 student 30 student got 90 plus and 16 student got 85 above. So it is not easy task to give morning class, evening class and any Sunday classes helped them to secure more marks. I thanks management and all the teachers and students. Them also, without parents also we can't again because morning and evening they dropped the children to special classes. This helped us. Okay, thank you.